Hello friends, now this is the lecture number 7. Uh, Lecture number 7, electrical power 1, unit number 1, transmission line constants. Now in previous lecture, we have discussed the concept of the self GMD, that is called as the GMR, and mutual GMD, also called as the GMD. Now in this lecture, we here discuss the numerical on GMD and GMR. Numerical on GMD and GMR. Now, first numerical we have to consider here. First numerical, that is the 9.1. A single phase line has a two parallel conductor 2 meter apart. The diameter of each conductor is 1.2 centimeter. Calculate the loop inductance per kilometer of the line. Now, what is the given? जे given आहे ते आपण घेऊन घेऊ. काय दिलेलं आहे? 9.1 नंबरचं न्यूमरिकल आहे. 9.1. एक दोन कंडक्टर दिलेले आहे, त्यांचं डिस्टन्स किती आहे? 2 मीटर अपार्ट. 2 मीटर अपार्ट. And what is the diameter of that conductor? 1.2 centimeter. Each conductor has the diameter 1.2 centimeter. प्रत्येकाचं diameter 1.2 centimeter. Now, spacing किती आहे? Spacing is always represented by the small d and diameter is always represented by the capital D. हे लक्षात घ्यायचं. Now what is the radius of conductor? Radius of conductor काय लागेल आपल्याला? Radius लागते. Radius of conductor R is equal to D by 2, that is 1.2 upon 2, that is upon 2, that means 0.6 centimeter. Now what is the formula for the loop inductance? Loop inductance per meter length. Loop inductance per meter length is equal to 10 raised to the power minus 7 1 plus 4 log E small d by r. This is the formula in Henry. Now what is the formula? Put the values. Simple formula, 1 plus 4 log E. What is the d? Distance between the two conductor in meter, 2. What is the inductance? What is the inductance? Resistance. It is represent in the meter, 0.6 into 10 raised to the power minus 7 2 meter. मीटर मध्ये कन्वर्ट करा म्हणजे 0.6 into 10 raised to the power minus 2. बरोबर. तर याला जर कॅल्क्युलेट केला आपण कॅल्क्युलेटर मध्ये तर आपल्याला भेटणार 24.23 into 10 raised to the power minus 7 Henry. Now loop inductance. What is meant by loop inductance per kilometer of line? Loop inductance per kilometer of line. Total loop inductance per kilometer. Loop inductance किलोमीटर साठी. हे कशासाठी आहे? पर मीटर साठी आहे. किलोमीटर साठी काढावं लागते. जेव्हा पण आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागते तर कॅल्क्युलेशन्स ऑलवेज इन किलोमीटर मध्ये काढावं लागते. तर कॅल्क्युलेटेड आपल्या जवळ आहे इन मीटर मध्ये. तर 24.23 into 10 raised to the power minus 7 into 1000 करायचं. Because 1 meter is nothing, sorry, 1 kilometer is equal to always 1000 meters. So obviously आपल्याला काय करावं लागेल? 1000 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ठीक आहे. 1000 ने मल्टिप्लाय केलं. सो लूप इंडक्टन्स काय भेटणार आपल्याला इथे? 24.23 into 10 raised to the power minus 7 into 1000. म्हणजे आपल्याला इथे भेटणार आता 24.23 into 10 raised to the power minus 4. That means 12.423 मिली हेनरी. हे राहते टोटल आन्सर. इन किलोमीटर मध्ये आन्सर आपल्याला लागते. दिस इज द टोटल रिक्वायर्ड आन्सर. हे झालं पहिला न्यूमरिकल. या न्यूमरिकल मध्ये काय दिले होतं? सिंपल न्यूमरिकल होतं. दोन केबल कंडक्टरचे दिलेले आहे, त्याचं स्पेसिंग 2 मीटर आहे आणि डायमीटर दिलेला आहे. तर सिंपल फॉर्म्युला इथे आपण लावला लूप इंडक्टन्स पर मीटरचा, जो आपण ऑलरेडी एक्सप्रेस केला होता एक्सप्रेशन ऑफ द सिंगल फेज लाईन मध्ये. बघा आता आपण ते एक्सप्रेशन बघू कोणतं होतं. ते एक्सप्रेशन आपलं होतं सिंगल फेज लाईनचं. ओके, हे इंडक्टन्स आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं.
बघा काय फॉर्म्युला आहे, 10⁻⁷ 1 + 4 log e d/r हेनरी पर मीटर. हा फॉर्म्युला कशाचा आहे, लूप फॉर्म्युला. बरोबर, हाच फॉर्म्युला आपण इथे यूज केलेला आहे. बरोबर, 10⁻⁷ 1 + log e d/r फॉर द सिंगल फेज लाईन, कारण ही सिंगल फेज लाईन होती म्हणून सिंगल फेज लाईन साठी आपण हा फॉर्म्युला यूज केला. नाव नेक्स्ट न्यूमरिकल. हे न्यूमरिकल झालं आपलं. जेव्हा पण आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागते, तर जे आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागते आन्सर किलोमीटर्स मध्ये रिक्वायर्ड असते. नाव नेक्स्ट न्यूमरिकल 9.2. न्यूमरिकल तुमच्या लेफ्ट हँड साइडला ओपन आहे, ते बघायचं. त्याच्यामध्ये वर्डिंग काय बघा आता 9.2 ची. A single phase transmission line has a two parallel conductor 3 meter apart. The radius of the each conductor is being 1 centimeter. Calculate the loop inductance per kilometer length of the line if material of the conductor is first copper and second steel with the relative permeability of the 100. आता फक्त न्यूमरिकल सेम आहे, फक्त मटेरियल काय झालं, दोन केसेस दिलेल्या आहे. एक पहिल्या केसमध्ये कॉपर कंडक्टर यूज केलेला आहे आणि दुसऱ्या केसमध्ये स्टील कंडक्टर यूज केलेला आहे, ज्याची रिलेटिव्ह परमेबिलिटी μr दिलेली आहे. नाव आता बघा काय करायचं अशा कंडिशन मध्ये. गिवन काय पहिले बघून घ्या. एक कंडक्टर दिलेले आहे, दोन पॅरलल कंडक्टर आहे. किती मीटर अपार्ट आहे, सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स जर आपण बघितलं तर किती आहे, 3 मीटर. सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स 3 मीटर. आणि रेडियस किती आहे कंडक्टरचं, रेडियस आहे प्रत्येक कंडक्टरचं 1 सेंटीमीटर. किती आहे रेडियस, 1 सेंटीमीटर. कंडक्टर रेडियस 1 सेंटीमीटर. नाव तो रेडियस 1 सेंटीमीटर आहे, म्हणजेच 1 × 10⁻⁻² मीटर मध्ये आहे फॉर्म्युला, म्हणून मीटर मध्ये कन्वर्ट करून घ्या. डिस्टन्स आपल्याला दिलेला आहे, तर ते पण आपण मीटर मध्येच केलं आहे. समजा ते आहे आपलं 3 मीटर. ओके, गिवन आहे. सिमिलरली पहिली केस फॉर कॉपर कंडक्टर ऑलवेज μr रिलेटिव्ह परमेबिलिटी दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज μ0 इज 1 असते. आणि फॉर द अल्युमिनियम कंडक्टर μr किती दिलेला आहे, त्यालाच μ0 आपण म्हणतो, ते दिलेलं आहे 100. गिवन आहे, हे गिवन आहे. ना फॉर फर्स्ट केस कॉपर कंडक्टर साठी काय काढायचं, फॉर कॉपर कंडक्टर लूप इंडक्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट लूप इंडक्टन्स, व्हॉट इज द फॉर्म्युला. इन दिस केस फॉर्म्युला बिकम्स जनरलाइज फॉर्म्युला बिकम्स 10⁻⁻7 μr + 4 log e d/r. μr च्या जागेवर काय पुट करायचं, 1 पुट करायचं. तर आपल्याला इंडक्टन्स कशाचं भेटून नाही, कॉपर कंडक्टरचं 10⁻⁻7 μr काय 1 आहे फॉर कॉपर कंडक्टर. 4 log e, व्हॉट इज द d किती आहे, डिस्टन्स 3 मीटर. रेडियस किती आहे, 1 × 10⁻⁻² इन मीटर मध्ये. नाउ व्हॉट इज द लूप इंडक्टन्स इन मीटर, कारण हे मीटर मध्ये कॅल्क्युलेशन आहे. लूप इंडक्टन्स इन मीटर इज इक्वल टू लूप इंडक्टन्स इन मीटर कॅल्क्युलेट केलं तर आपण काय होते 23.8 × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर मध्ये भेटलं. ओके, समजा आपल्याला लूप इंडक्टन्स पर किलोमीटर पाहिजे असेल तर काय करणार आपण, पर किलोमीटर मध्ये काढायचं असेल तर 23.8 × 10⁻⁻7 × 1000 करायचं. का बरं, 1 किलोमीटर इज नथिंग बट 1000 मीटर असते. बरोबर, तर इज इक्वल टू काय होत आहे 23.8 × 10⁻⁻4 दॅट इज 2.38 मिली हेनरी. ओके, हे झालं फायनल आन्सर फॉर कॉपर कंडक्टर. फॉर सेकंड केस म्हणजे कोणते, सेकंड केस मीन्स फॉर अल्युमिनियम कंडक्टर. फॉर अल्युमिनियम कंडक्टर व्हॉट इज द μr इज इक्वल टू 100. बरोबर. नाउ लूप इंडक्टन्स per meter is equal to, what is the formula, 10⁻⁻7 μr plus log e d/r. So 10⁻⁻7 μr काय 100 plus log e, d ची व्हॅल्यू किती आहे, d ची स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर आहे 3 मीटर आणि रेडियस किती आहे 1 सेंटीमीटर. 1 × 10⁻⁻2. सॉल्व केल्यानंतर काय भेटणार, इंडक्टन्स लूप इंडक्टन्स इन पर मीटर मध्ये, पर मीटर 128 × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर. बट वी नीड अ लूप इंडक्टन्स इन किलोमीटर. लूप इंडक्टन्स पर
kilometer is equal to 120 to 8.10 raised to the power minus 7 into 1000. 1000 म्हणजे 1 kilometer is equal to 1000 meter. That's why we need to convert that meter into kilometer. Then we are getting here 128.8 into 10 raised to the power minus 7 म्हणजेच काय भेटणार 12.28 millihenry. This is the final answer for the aluminum conductor, and this is the final answer for the copper conductor. So in this way we have to calibrate the loop inductance for the single line conductor for the different conducting material. Different conducting material जर असेल तर अशा पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करतो. बरोबर. Now third numerical आपण आता इथे घेऊ परत. Numerical number 9.3. What is that numerical? Find the inductance per kilometer of the three phase transmission line. पहिलेचे दोन न्यूमरिकल 9.1 हा सिंगल फेजचा होता आणि सिंगल फेजचा 9.2 पण होता. आता थ्री फेजचा न्यूमरिकल आहे 9.3. वर्डिंग तुमच्या इथे बाजू दिलेली आहे. हे वर्डिंग्स आहे तुमच्या न्यूमरिकलची. काय इफ जस्ट वेट. हा 9.3. Find the inductance per kilometer of the three phase transmission line using 1.24 centimeter diameter conductor when these are placed at the corner of the equilateral triangle of the each side 2 meter. आता हा न्यूमरिकल जो दिलेला आहे याच्यामध्ये सरळ त्यांनी काय केलेलं आहे, इक्विलॅटरल स्पेसिंग कंडक्टरची स्पेसिंग कशी आहे, इक्विलॅटरल ट्रायंगल वर आहे. म्हणजे एक कंडक्टर, दुसरा कंडक्टर आणि तिसरा कंडक्टर कशावर माउंट आहे, ट्रायंगल ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगलच्या कॉर्नरवर माउंट आहे तीनही कंडक्टर. आणि त्याची स्पेसिंग किती आहे, 2 मीटर अपार्ट, 2 मीटर अपार्ट, 2 मीटर अपार्ट, 2 मीटर अपार्ट. इक्विलॅटरल ट्रायंगलची साइड किती आहे, 2 मीटर्स. and the line diameter, कंडक्टरची डायमीटर किती आहे, diameter of the conductor that is d is equal to 1.24 centimeter. So what is the given radius जर काढायचा d/2 that is 1.24 upon 2 that is किती मिळालं आपल्याला 0.62 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.62 into 10 raised to the power 2 meter. Now similarly what is the spacing, आता आपल्याला माहित आहे इंडक्टन्स पर फेज पर मीटर फॉर सिमेट्रिकल लाइन किती आहे, पर फेज पर मीटर सिमेट्रिकल लाइन साठी हे पाहिजे. इंडक्टन्स ऑफ थ्री फेज लाइन सिमेट्रिकल स्पेसिंग साठी LA is equal to 10 raised to the power 7.5 plus 2 log e d/r. दिस इज द फॉर्म्युला. बरोबर, हा फॉर्म्युला आपल्याला इथे यूज करावा लागेल. हा फॉर्म्युला LA चा दिलेला आहे. तर ओव्हरऑल फॉर्म्युला हाच असतो थ्री फेज लाइन साठी, कारण तीनही फेजेस साठी सेम इंडक्टन्स येते फॉर सिमेट्रिकल लाइन. आणि ऍव्हरेज जर काढला आपण तर 1/3 जर केला तरी सेम इंडक्टन्स आपल्याला भेटतो. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला, 10 raised to the power 7.5 plus 2 log e d/r हेनरी पर मीटर. बरोबर. Now inductance per meter per phase, what is the formula, just wait. Formula is equal to 10 raised to the power minus 7.5 plus 2 log e small d by r. Okay, 10 raised to the power minus 7.5 plus 2 log e, what is the d, d is the distance spacing between the two conductors. The 2 आता हा d किती आहे इथं, d is equal to 2 मीटरच आहे, कारण हा d आहे, हा d आहे आणि हा d आहे. तीनही सेम आहे कारण इथं d1 d2 dt नाही आहे. जरी असलं d1 d2 d3 कन्सिडर केलं तरी d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to d, that is 2 मीटर आहे कारण इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे. रेडियस किती आहे 0.62 into 10 raised to the power minus 2. Solve it and then we are get your answer 12 into 10 raised to the power minus 7 Henry. Okay, but this answer in the Henry per meter, we need inductance per kilometer of the line, because line always in the kilometer. Inductance per phase per kilometer of line is equal to 12 into 10 raised to the power minus 7 into again 1000, कारण 1 kilometer is equal to 1000 meter होते. बरोबर, तर हा पुट करा. So we are getting here inductance per phase per kilometer 12 into 10 raised to the power minus 4, that means 1.2
into 10 raised to the power minus 3, that is 1.2 millihenry. This is the answer for the 3-phase symmetrical line. कारण याची स्पेसिंग काय सिमेट्रिकल आहे, स्पेसिंग इज सिमेट्रिकल. Such a symmetrical line having the inductance is 1.2 millihenry per kilometer when the diameter distance between the two conductors, 3 conductors become 2 meters. Each conductor मतलब distance किती आहे 2 meters and the diameter of the conductor is supposed to be 1.2 काय diameter. So we are getting answer 1.2 millihenry per kilometer. These are the 3 numerical which are the direct formula numerical. असे न्यूमेरिकल एक्झाम मध्ये येतात. अजून काही न्यूमेरिकल आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेऊ. थँक्यू.